नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं न्यूज़ 17 तेलंगाना। मैं हूं आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे कामारेड्डी पुलिस के उस मिशन की जिसने सिर्फ 1 साल में अपराधियों के दिल में डर और आम जनता के दिल में भरोसा पैदा कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावच। 25 जुलाई 2025 को डिस्ट्रिक्ट एसपीएम राजेश चंद्र के नेतृत्व में शुरू हुआ ऑपरेशन कावच 24 जुलाई 2026 को अपना सफल 1 साल पूरा कर चुका है। जब हम सब रात को चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब कामारेड्डी पुलिस सड़कों पर ड्यूटी कर रही होती है। चाहे तेज बारिश हो या कड़ाके की ठंड, पुलिस का सिर्फ एक ही मकसद होता है, जनता की सुरक्षा। 1 साल में ऑपरेशन कावच के तहत पुलिस ने 5,16,000 से ज्यादा व्हीकल्स की चेकिंग की, 1,19,000 से अधिक लोगों का वेरिफिकेशन किया और 209 सस्पेक्ट्स की पहचान की। ड्रग्स के खिलाफ भी ऑपरेशन कावच ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 6 एनडीपीएस केसेस दर्ज किए, 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया और लगभग 403 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई। ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाए जा रहे लगभग 387 किलोग्राम गांजा को NH-44 पर कसमपल्ली के पास पकड़ा गया। स्मगलर्स ने गांजा को कटहल के नीचे छुपा रखा था, लेकिन ऑपरेशन कावच की सख्त चेकिंग के सामने उनकी एक ना चली। इल्लीगल ट्रांसपोर्टेशन पर भी पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। इल्लीगल सैंड ट्रांसपोर्टेशन, कैटल स्मगलिंग, PDS राइस स्मगलिंग और गुटखा ट्रांसपोर्टेशन के कई मामले पकड़े गए। साथ ही लाखों रुपए की रिकवरी भी की गई। प्रॉपर्टी क्राइम के खिलाफ भी कामारेड्डी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चोरी की 18 मोटरसाइकिलों बरामद की गई। टेम्पल थेफ्ट और ATM थेफ्ट जैसे CSS को जल्दी सॉल्व किया गया और इंटरस्टेट क्रिमिनल गैंग्स को गिरफ्तार किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी ऑपरेशन कावच ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। गांधारी पुलिस ने शिकारी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया और 5 देसी बंदूक के साथ एक एयर गन भी सीज की। एक और मिसाल तब देखने को मिली जब पोसानीपेट गांव से चोरी हुआ ट्रैक्टर सिर्फ 2 घंटे के अंदर पुलिस ने रिकवर कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि ट्रैक्टर के मालिक को चोरी का पता चलने से पहले ही पुलिस ने उनका ट्रैक्टर वापस दिला दिया। नगीरेड्डीपेट में आधी रात को ऑटो चुराकर भाग रहे चोरों का पुलिस ने लगभग 8 किलोमीटर तक पीछा किया। इस ऑपरेशन में गांव के लोग भी पुलिस के साथ जुड़ गए और हिस्ट्री शीटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन कवच सिर्फ क्राइम कंट्रोल तक सीमित नहीं रहा। एक 14 साल का लड़का जो घर से नाराज होकर साइकिल से निकल गया था, उसे पुलिस ने सुरक्षित बचाया, खाना खिलाया, काउंसलिंग दी और उसके परिवार से मिला दिया। ये वाकया खाकी के पीछे छुपे इंसानियत के चेहरे को दिखाता है। NH-44 पर भी पुलिस ने रोड सेफ्टी के लिए स्पेशल ड्राइव्स चलाए। ड्रंकन ड्राइविंग के हजारों केसेस दर्ज किए गए और कई मुसाफिरों की जान बचाई गई। इस मौके पर SPM राजेश चंद्रा IPS ने जनता से अपील करते हुए कहा कि रात की व्हीकल चेकिंग किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि अपराध रोकने, इल्लीगल ट्रांसपोर्टेशन पर लगाम लगाने और हर गरीब की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होती है। ऑपरेशन कवच के दौरान बेहतरीन काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और स्टाफ को कैश रिवॉर्ड्स देकर सम्मानित भी किया गया। 1 साल में ऑपरेशन कवच ने यह साबित कर दिया है कि जब पुलिस और जनता साथ मिलकर काम करते हैं, तब अपराध पर सख्त नियंत्रण और सुरक्षित समझ का निर्माण संभव है। आपको कामारेड्डी पुलिस के इस ऑपरेशन कवच के बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और न्यूज़ 17 तेलंगाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। మన కామారెడ్డి జిల్లాలో లాస్ట్ ఇయర్ గత ఏడాది జూలై 25 నాడు మనము ఆపరేషన్ కవచ్ పేరుతో ఒక ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్ మనం ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది, లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎవ్రీ నైట్ సర్ప్రైజ్గా కొన్ని చోట్లలో మనకి నాకాబందీ ఉంటుంది. మొత్తం మనము మన జిల్లాలో 22 అటువంటి ప్లేసెస్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఎవ్రీ నైట్ సర్ప్రైజింగ్గా ఒక 13 నుంచి 15 మధ్య చెక్ పోస్ట్ మనం ఆపరేట్ చేస్తాము. దీనికి ఒక ప్యాటర్న్ కూడా మేము సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ ప్యాటర్న్ కరెక్ట్గా గంట ముందే మనము మన కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కూడా డిసైడ్ చేసేసి వేరియస్ పోలీస్ స్టేషన్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరుగుతుంది.
ఈ ప్రోగ్రాము లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఈ 25th జూలైకి 1 year సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకుంది. సో ఈ 1 yearలో లాట్ ఆఫ్ సక్సెస్ కానీ స్టోరీస్ కానీ చాలా ఉన్నాయి. వీ కుడ్ ఏబుల్ టు ప్రివెంట్ ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్. గణనీయంగా మనకి ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ మనకు తగ్గాయి. అదేవిధంగా నేను వచ్చిన మొదటి 3 నెలల్లో సుమారుగా 10 గ్యాంగులు మన కామారెడ్డి జిల్లాకి ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్స్ రావడం మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. దాంతో మన ఆఫీసర్స్ అందరితో కలిసి ఒక స్టడీ, ఈ క్రైమ్ ప్యాటర్న్ స్టడీ చేసుకొని ఈ యొక్క ఆపరేషన్ కవచ్ ప్రోగ్రామ్ని కూడా డివైస్ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాము వచ్చిన తర్వాత ఈ ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్స్ ఆల్మోస్ట్ 84%కి తగ్గిపోయినాయి. గతంలో 12 గ్యాంగ్స్ మన ఏరియాలోకి ఎంటర్ అయితే ఈ కవచ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కేవలం 2 గ్యాంగ్స్ మాత్రమే మన ఏరియాలోకి ఎంటర్ అయినాయి. సో దీనివల్ల ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ చాలా తగ్గినాయి మన ఏరియాస్లో. అదేవిధంగా రాత్రిళ్ళు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నిర్వహించడం వల్ల కూడా నైట్ జరిగే యాక్సిడెంట్స్ కూడా మనకు చాలా తగ్గుముఖం పట్టింది. సో ఈ ప్రోగ్రాము దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళే ముందు ఐ థ్యాంక్ ఆల్ మై స్టాఫ్, కింద హోంగార్డ్ నుంచి అడిషనల్ ఎస్పీ వరకు ఇందులో స్వయంగా పార్టిసిపేట్ చేసి దాన్ని సక్సెస్ అయ్యేలాగా అన్ని చర్యలు తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఈ సభాముఖంగా అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి కోఆపరేట్ చేసిన పబ్లిక్కి, మీడియా మిత్రులు అందరికీ కూడా నేను ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఒకసారి ఒక స్మాల్ వీడియో ఉంది ఈ కవచ్కి సంబంధించి. ఆ వీడియో ప్లే చేసిన తర్వాత మనం కొంతమంది ర్యాండమ్గా పబ్లిక్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకున్నాం ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి. అది కూడా మనం చూద్దాము. దాని తర్వాత మనము ఒక చిన్న ప్రజెంటేషను ఉంటుంది, 5 to 6 minutes ఉంటుంది ప్రజెంటేషను. అది ఒకటి చూద్దాం. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ద వీడియో.
థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ సపోర్టెడ్ అస్. ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినప్పుడు స్టార్టింగ్లో చాలా హెక్టిక్ యాక్చువల్గా. పోలీస్ వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్గా 50 మంది పోలీస్ వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా నైట్ డ్యూటీ చేయాల్సి వస్తుంది ఎవ్రీడే, ఎందుకంటే టు మేక్ కామారెడ్డి ఫీల్ సేఫ్. ఈరోజు మీ అందరికి కూడా మీ పర్సనల్ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు. దొంగతనాలు తగ్గాయి, చాలా తగ్గాయి. అండ్ ఈరోజు మనము డేటా కూడా చెక్ చేస్తే కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డిటెక్షన్ పర్సంటేజ్ మన కామారెడ్డి జిల్లాకి ఉంది. అది కూడా ఇప్పుడు మనకు పీపీటీలో వస్తుంది. స్టార్ట్ చేయండి సార్. వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ప్రివెంటివ్ పోలీసింగ్. అంటే పోలీసింగ్లో అతి ముఖ్యమైనది, ఒక తప్పు జరిగిన తర్వాత, ఒక అఫెన్స్ జరిగిన తర్వాత దాన్ని పట్టుకోవడం కన్నా కూడా దాన్ని ప్రివెంట్ చేస్తే చాలా పని దినాలు కూడా మాకు సేవ్ అవుతుంది. దాంతోపాటు పబ్లిక్కి కూడా సెక్యూర్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ దట్. సో టోటల్గా 22 చెక్ పోస్టులు ఆపరేషన్లో ఉంటాయి వేరియస్ ప్లేసెస్లో. డైనమిక్గా ఆ కాంబినేషన్ మారుతూ ఉంటుంది. దానికి ఒక ఆల్గర్థం ఉంది, దాని ఆల్గర్థం ప్రకారంగా ఎవ్రీడే అది మారుతూ ఉంటుంది. టోటల్గా మేము ఆపరేషన్ కవచ్లో సక్సెస్ స్టోరీస్ చెప్పాలంటే 18 మంది దొంగతనాలు చేసి వెళ్ళిపోతుంటే మేము పట్టుకోవడం జరిగింది. అంటే దొంగతనం అయిందన్న విషయం కూడా ఆ విక్టిమ్కి తెలియదు. ఇంకా తెలియక ముందే మనం 18 మందిని పట్టుకోం. అందులో ఇందాక మనము ఒక ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ది కూడా చూసాం, ఒక ఏటీఎం అఫెన్స్ కూడా చూసాం మనం. అండ్ 6 ఈ గంజాయి కేసులు కూడా మనము ఈ ఆపరేషన్ కవచ్లోనే పట్టుకోవడం జరిగింది. అందులో రీసెంట్గానే మనము 376 కిలోస్ ఆఫ్ గంజాయి పట్టుకుంది కూడా ఆపరేషన్ కవచ్లోనే. అండ్ ఇందులో అతి ముఖ్యమైన కేసు మనకు ఈ గాంధారిలో ఈ కంట్రీ మేడ్ వెపన్స్ ఏవైతే ఎనిమల్ పోచింగ్ కోసం, హంటింగ్ కోసం యూజ్ చేసే వెపన్స్ కూడా మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. అది పట్టుకున్నది ఆపరేషన్ కవచ్లో. పట్టుకున్న తర్వాత దాని హిస్టరీ మొత్తం తీస్తే ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా కూడా బాన్స్వాడలో జరుగుతుందని చెప్పి మనకు తెలిసింది. అండ్ ఒక మిస్సింగ్ బాయ్ నిజామాబాద్లో అమ్మా నాన్నలతో అలిగి అతను అర్ధరాత్రి ఆల్మోస్ట్గా నిజామాబాద్ నుంచి కామారెడ్డి దాకా సైక్లింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు. అతను కూడా ఆ మిస్సింగ్ బాయ్ని కూడా పట్టుకొని సేఫ్గా పేరెంట్స్కి అప్పచెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ టోటల్గా మనము 1,08,118 డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చెకింగ్ చేస్తే 3,572 కేసెస్ బుక్ అయినాయి. ఈ కేవలం రాత్రి ఆపరేషన్ కవచ్లో మాత్రమే. సో టోటల్గా మనము 5,16,984 వెహికల్స్ ఈ 1 ఇయర్లో మనం చెక్ చేయడం జరిగింది. అందులో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసు 3,572 అండ్ పెండింగ్ చలాన్స్ కూడా 22 లక్షలు కూడా కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇందులో సస్పెక్ట్స్ 209 మందిని మనం ట్రేస్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. మాకు కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, డివైజెస్, ఫింగర్ ప్రింట్ డివైజెస్ ఉన్నాయి. దాని ద్వారా మనము 209 మెంబర్స్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ 209 మెంబర్స్ని పట్టుకొని వాళ్ళని ఇంట్రాగేట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, అందులో సిరిసిల్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒక సిరిసిల్ల నుంచి కానీ లేకపోతే హైదరాబాద్ నుంచి కానీ అర్ధరాత్రి పూట కామారెడ్డికి రావాల్సిన అవసరం ఏంటి? సో ఈ విధంగా మనం ఎంక్వైరీ చేస్తాము. సో ఈ 209 మంది కూడా మేబీ అందులో ఎంతమంది అఫెన్స్ చేయడానికి వచ్చారో మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే ఇంకా అఫెన్స్ కమిట్ కాలేదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ 166 వెహికల్స్ ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ లేనివి, ప్రాపర్ నెంబర్ ప్లేట్ లేనివి కూడా మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. అండ్ 70 వెహికల్స్ నెంబర్ ప్లేట్ వైలేషన్స్ అనమాట, నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా లేదా ఫేక్ నెంబర్ ప్లేట్స్తో పట్టుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో ఒక కేసు మనము ఈ వెపన్స్ సంబంధించి ఆర్మ్స్ యాక్ట్లో కేసు పట్టుకోవడం జరిగింది. అండ్ ఇందులో ఈ 206 మెంబర్స్ మేము ట్రేస్ అవుట్ చేసిన దాంట్లో 5 పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళు. వీళ్ళకి ఇక్కడ అడ్రస్ లేదు, ఏం లేదు, బట్ మన ఏరియాలో అర్ధరాత్రి పూట మన ఏరియాలో తిరుగుతూ ఉన్నారు. అటువంటి మెంబర్స్ 5 మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. 18 మోటార్ సైకిళ్ళు అండ్ ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ 3. ఈ ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్లో ఈ దొంగతనాలు చేయడము ఇటువంటి వాళ్ళు. మళ్ళీ 4 మనము లైవ్లో చేజ్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. టెంపుల్ అఫెన్సెస్ 2 మనకు లైవ్లో మనకు దొరికారు. అంటే టెంపుల్ అఫెన్స్ కమిట్ చేసి వాళ్ళు మన చెక్ పోస్ట్ క్రాస్ చేస్తుంటే మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. ఏటీఎం అఫెండర్కి ఇతను అటెంప్ట్ చేయడానికి వచ్చాడు, ఏటీఎం తోటి, గ్యాస్ కట్టర్ తోటి, మిగతా కట్టర్స్ తోటి. అతన్ని కూడా మనము ఆపరేషన్ కవచ్లో పట్టుకొని ఎంక్వైరీ చేసి అతను కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది. అతన్ని కూడా జైలు పంపడం జరిగింది. అండ్ శాండ్ థెఫ్ట్ కేసెస్ 11 పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇల్లీగల్ క్యాటిల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కేసులు 3, గుట్కా కేసులు 1 అండ్ పీడిఎస్ రైస్ ఇల్లీగల్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే 3 పట్టుకోవడం జరిగింది. ఒక బాయ్ని కూడా రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇది మనకు
బార్ కోడ్లో మనకి డయాగ్రామెటికల్ ఫార్మాట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే దీనివల్లనే మనకు ఆపరేషన్ కవచ్ అనేది మేము మొత్తం ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండ్ దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆపరేషన్ కవచ్ కంటే జూలై 25, 2025 ముందు ఆ సంవత్సరము మొత్తం 12 గ్యాంగులు మన ఏరియాలోకి ఎంటర్ అయినాయి. లాస్ట్ ఇయర్ జూలై 25 నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశామో ఈ రోజు వరకు కూడా కేవలం 2 గ్యాంగ్స్ మాత్రమే, ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్స్ మన ఏరియాలోకి రావడం జరిగింది. ఇది డ్రాస్టిక్ 84% రిడక్షన్ ఇది. ఎందుకంటే మనకు నేషనల్ హైవే 44, నేషనల్ హైవే 161 కూడా 2 మేజర్ హైవేస్ కూడా మనకి మన ఏరియా నుంచి వెళ్తున్నాయి. కాబట్టి సో ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల మనకు చాలా రిడక్షన్, 84% ఈ గ్యాంగ్ యాక్టివిటీలో రిడక్షన్ జరిగింది. లాస్ట్ టైం మీ అందరికి తెలుసు, పార్ది గ్యాంగ్ 2 గ్యాంగులు రావడం జరిగింది. 20 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళని పట్టుకోలేకపోయారు, బట్ మనం కామారెడ్డి పోలీస్ పట్టుకోవడం జరిగింది. యూపీ గ్యాంగ్, కంజర్బట్ గ్యాంగ్, ఢిల్లీ గ్యాంగ్, ఫేక్ నోట్ కరెన్సీ గ్యాంగ్, ఇవన్నీ కూడా మనము మొత్తం 12 గ్యాంగ్స్ని కూడా, ట్రాన్స్జెండర్స్ గ్యాంగ్, ఇట్లా వేరియస్ గ్యాంగ్స్ కూడా మనం రాష్ట్రం పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ 12 గ్యాంగ్స్ కూడా మనం పట్టుకున్న తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం చేయడంతో మనకు ఆల్మోస్ట్గా 84% రిడక్షన్ వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా 12 గ్యాంగ్స్, పార్ది గ్యాంగ్ రెండు గ్యాంగ్లు వచ్చినాయి మనకి. యూపీ గ్యాంగ్, గే గ్యాంగ్, గడ్డపార గ్యాంగ్, కంజర్బట్ గ్యాంగ్, షటర్ లిఫ్టింగ్ గ్యాంగ్, సికందర్ గ్యాంగ్, కార్ గ్యాంగ్, ఇస్మాయిల్ గ్యాంగ్, ఫేక్ కరెన్సీ గ్యాంగ్, ట్రాన్స్ఫర్ థెఫ్ట్ గ్యాంగ్. అండ్ కవచ్ వచ్చిన తర్వాత మనకు కేవలం నాందేడ్ రాబరీ గ్యాంగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ థెఫ్ట్ గ్యాంగ్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ థెఫ్ట్ గ్యాంగ్లో మనకు కొంతమంది దొరికారు, మొత్తం దొరకలేదు. నాందేడ్ రాబరీ గ్యాంగ్ మొత్తము 3 కూడా దొరికారు. నెక్స్ట్ ఇది మనకు ఆపరేషన్ కవచ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మన పెర్ఫార్మెన్స్ ఇది. 2025లో మనము డిటెక్షన్ పర్సంటేజ్ మనకు 59% ఉంది అండ్ ప్రాపర్టీ రికవరీ 45% ఉంది. అండ్ 2026లో కేసు డిటెక్షన్ పర్సంటేజ్ 52% అండ్ ప్రాపర్టీ రికవరీ పర్సెంట్ 51%. ఈ స్టాట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద స్టేట్. ఇది ఇంకా కంపారిజన్ మనకు హాఫ్ ఇయర్లీ తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది, బట్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ స్టాట్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టేట్. ఇది రీసెంట్గా మనం పట్టుకుంది ఇల్లీగల్ గాంజా స్మగ్లింగ్, టోటల్ 1.93 crore వర్త్ మనము ఈ గంజాయి కూడా ఈ కవచ్లో భాగంగానే పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ వైల్డ్ లైఫ్ కోచింగ్ గ్యాంగ్ కూడా మనము ప్రెస్ మీట్ కూడా చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఈ ట్రాక్టర్ విక్టిమ్ ఇందాక మనకు వీడియోలో మాట్లాడడం జరిగింది. 5 lakhs వర్త్ ట్రాక్టర్ని కూడా అతనికి తెలియకముందే పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకొని పోలీసు వాళ్ళు అతనికి ఇన్ఫార్మ్ చేశారు, నీ ట్రాక్టర్ దొంగతనం అయింది, పోయి చెక్ చేసుకొని. నెక్స్ట్ ఇది ఆపరేషన్ కవచ్లో భాగంగా మనము నాగిరెడ్డిపేటలో ఒక చేజ్ జరిగింది అర్ధరాత్రి. సో ఎస్ఐ నాగిరెడ్డిపేట్ స్వయంగా ఆ చేజ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ దాన్ని ఆల్మోస్ట్గా 8 kilometers చేజ్ చేసిన తర్వాత ఆ వెహికల్ థెఫ్ట్ గ్యాంగ్ని అఫెండర్స్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 2 ఆటోస్ 3 మోటార్ సైకిల్స్ కూడా మనము రికవరీ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇది దొంగతనం జరిగిన వితిన్ 1 hourలోనే మనము మన చెక్ పోస్ట్ దగ్గర వీళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. కేవలం విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ తోటి మన ఆఫీసర్లు అతని వేషధారణ, అతను తీసుకుపోయిన వస్తువులు, దానికి కేవలం డిస్క్రిప్షన్ తోటి, ఒక విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ తోటి మన ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఆపరేషన్ కవచ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న సిబ్బంది ఉన్నారో వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. అతను దొంగతనం చేసిన తర్వాత షర్టు పైన షర్ట్ వేసుకొని పోకీర్లో మహేష్ బాబు లాగా పారిపోయే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది ఆటోలో. అతను వేరియస్ ఆన్సర్లు రాంగ్ చెప్పినా కూడా మన వాళ్ళు కంటిన్యూస్ క్వశ్చనింగ్ చేయడంతో అతను దొరికాడు. అతను కూడా మన దగ్గర 2 offenses కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ టెంపుల్ అఫెన్సెస్. ఇది అమ్మవారి వెండి కళ్ళను కూడా తీసుకొని పోతుంటే మన వాళ్ళు పట్టుకోవడం జరిగింది అండ్ హుండీలో క్యాష్ కూడా పట్టుకెళ్తుంటే తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర ఒక మోటార్ సైకిల్ కూడా మనకి రికవరీ అయింది. ఇది ఏటీఎం థెఫ్ట్ కోసము గ్యాస్ కట్టర్ అండ్ కట్టర్స్ తోటి ఈ పర్సన్ సింగిల్ అఫెండర్ ఇతను రావడము, ఇతన్ని మనము అఫెన్స్ చేయక ముందే మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. అది కూడా అతను దొంగతనం చేసిన బండిలో ఈ అఫెన్స్కి రావడం జరిగింది. మిస్సింగ్ బాయ్ 50 kilometers సైక్లింగ్ చేసుకుంటా నిజామాబాద్ నుంచి అమ్మా నాన్న మీద కోపంతో వస్తే మన వాళ్ళు కవచ్లో అతను పట్టుకొని వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కాల్ చేసి వాళ్ళకి అప్పచెప్పడం జరిగింది. ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేసిన మా ఆఫీసర్స్కి అందరికి కూడా క్యాష్ రివార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ చాలామంది ఆఫీసర్స్ అందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన రొటేషన్లు. నెక్స్ట్ మా ఆఫీసర్స్ వర్షం పడ్డ, చలి ఉన్న అందులో కూడా డ్యూటీ చేసినారు.
చాలా కష్టపడి డ్యూటీ చేస్తూ ఉన్నారు. సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ దెమ్, ప్లీజ్ జస్ట్ మీరు ఒక స్మైల్ తోటి వాళ్ళకు విష్ చేస్తే కూడా దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఎప్పుడైనా మేము పోయినప్పుడు కానీ డిఎస్పీ గారు వాళ్ళు అట్లా ఇన్స్పెక్షన్ పోయినప్పుడు కూడా వాళ్ళతో కలిసి ఛాయ్ తాగితే దే విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. వాళ్ళందరూ 50 మంది నిద్రలు మానుకుంటే మన కామారెడ్డిలో దొంగతనాలు తగ్గినాయి. సో ఐ ఓ దెమ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కామారెడ్డి పోలీస్ అండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ డీజీ గారు కూడా నేను వాళ్ళకు స్పెషల్గా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరికీ కూడా, చాలామంది ఆఫీసర్స్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసి గుడ్ వర్క్ చేసిన సిబ్బంది అందరూ కూడా ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. అందరికీ కూడా వేరియస్ పాయింట్స్లో రివార్డ్స్ కూడా వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ అండి, నేను నికేష్, ఆయుష్ హాస్పిటల్ బాన్స్వాడ కామారెడ్డి జిల్లా నుండి మాట్లాడుతున్నా. అయితే రీసెంట్ పాస్ట్ 6 months to 1 year నుండి మన బాన్స్వాడ బీర్పూర్ చౌరస్తా దగ్గర మరియు కోయగుట్ట చౌరస్తా దగ్గర బ్యారిగేట్స్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. ఈ బ్యారిగేట్స్ పెట్టడం వల్ల కొత్త పీపుల్ ఎవరైతే ఎంటర్ అవుతున్నారో అందులో ఎవరైనా దొంగలైనా ఎవరైనా ఉన్నారా, ఇన్ కేస్ ఎవరైనా సస్పెక్టెడ్ ఉన్నారా, ఆ సస్పెక్టెడ్ పీపుల్ ని పోలీస్ వాళ్ళు ఫింగర్ ప్రింట్ ద్వారా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళది ఏమైనా ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఉంటే వాళ్ళని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల బాన్స్వాడ ప్రజలకి చాలా హెల్ప్ జరుగుతుంది. ఇదే కాకుండా నైట్ టైమ్ లో బ్యారిగేట్స్ పెట్టడం వల్ల చాలా మంది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో వస్తుంటారు. ఆ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పీపుల్ ని కూడా పోలీస్ వాళ్ళు పరీక్షించి వాళ్ళు ఏమైనా డ్రంక్ లిమిట్ లో ఉన్నారా లేదా అని చెక్ చేసి వాళ్ళని కూడా అదుపులోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ థింగ్ దొంగతనాలు తగ్గుతున్నాయి. సెకండ్ థింగ్ మనకి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తగ్గుతుంది. అండ్ అలాగే ప్రీవియస్ హిస్టరీ రికార్డ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ దొంగలు కూడా దొరకడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల బాన్స్వాడకి కాదు అందరికి అందరి ప్రజలకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఉమాకాంతరావు, నేను పద్మాజీవాడ ఎక్స్రోడ్ నివాసిని. గత 20 సంవత్సరాలుగా వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నాను. గత సంవత్సరం నుండి రాత్రి 10 గంటల నుండి ఉదయం 6:30 వరకు ఏదైతే మన పోలీస్ వ్యవస్థ, పోలీస్ సిబ్బంది, మన పోలీస్ అన్నదమ్ములు ఏదైతే నిర్వహిస్తున్నారో ఆపరేషన్ కవచ్ అనగానే అందరికి అవేర్నెస్ లేకుండే. బట్ ఏదైతే 1 year నుండి వీళ్ళు మన పోలీస్ సార్ వాళ్ళు ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు కదా మన ఎక్స్ రోడ్ లో, దీనివల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంది. మొదట్లో అందరు ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యారు. ఎందుకంటే అరే ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారా అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి కొంచెం అందరికి లిటిల్ బిట్ ఇన్నర్ ఫియర్ ఉంటుంది కదా, ఆ రకంగా ఫీల్ అయ్యారు. బట్ ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే నేను చూస్తున్నటువంటి అక్కడ వ్యాపార సముదాయాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి పద్మాజీవాడ ఎక్స్ రోడ్ లో. ప్రీవియస్ గా పోలిస్తే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ దొంగతనాలు తగ్గినాయి. మెయిన్ దొంగతనాలు, ఇంకా ఏదైతే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నారో చాలా మంచి ఉపయోగం అది. దానివల్ల ఏదైతే ఫ్యామిలీస్ రోడ్డున పడకుండా ఇది చాలా మంచి సార్ వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ ఆపరేషన్ కవచ్. దీనివల్ల ప్రాణ నష్టం లేకుండా, మెయిన్ ప్రాణ నష్టం, ఇంకా దొంగలకు ఎటువంటి తావు లేకుండా, ఏదైతే దొంగతనం జరిగినా కూడా నైట్ టైంలో ఏదైతే నిర్వహిస్తున్న ఆపరేషన్ కవచ్ దానిలో భాగంగా విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ లో రికవరీ చేయడం ఇది చాలా అభినందనీయం. ఈ ఆపరేషన్ కవచ్ లో భాగంగా నేను నా పర్సనల్ గా నేను చూసింది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్. మెయిన్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో కొన్ని కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయి. ఈ ఏదైతే ఎప్పుడైతే ఆపరేషన్ కవచ్ మన సార్ వాళ్ళు మన ఎస్పీ సార్ గారు, గవర్నర్ ఎస్పీ సార్ రాజేష్ చంద్ర గారు నిర్వహిస్తున్నారు, ఇది చాలా మంచి నిర్ణయం అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది సమాజానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం క్యాజువల్ గా గత 1 year చూడండి, 1 year బిఫోర్ 1 year ఎన్ని యాక్సిడెంట్లు అయినాయి, ఎన్ని డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసెస్ అయినాయి. బట్ కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్, ఈ ఇయర్ చూసుకోండి ఎన్ని డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసెస్ చేస్తున్నాం. అందరికి ఒక అవేర్నెస్ వచ్చింది పబ్లిక్ లో. దానివల్ల పబ్లిక్ లో అవేర్నెస్ వస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కూడా బాగుపడతాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇది ఏదైతే మీరు ఆపరేషన్ కవచ్ నిర్వహిస్తున్నారో అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రీ గౌరవనీయులైన శ్రీ రాజేష్ చంద్ర సార్ గారికి ధన్యవాదములు. నాది బాన్స్వాడ కామారెడ్డి జిల్లా. మా పోలీస్ వాళ్ళు బీర్పూర్ రోడ్ దగ్గర బ్యారికేడ్స్ పెట్టి చెక్ పోస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ స్టార్ట్ చేసిన నుంచి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంది. మా దగ్గర దొంగతనం తగ్గిపోయాయి. చూసి అందరూ భయపడి ఎవరు రావట్లేదు నైట్ పూట.
అండ్ వాళ్ళు డ్రంకింగ్ చెక్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసెస్ మొత్తం తగ్గిపోయాయి. నైట్ న్యూసెన్స్ లేదు, ప్రశాంతంగా ఉంది. ఇది ఇట్లనే కొనసాగిస్తూ ఉంటే చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్. నేను బండి పెంటాను పోసానిపేట. మాది ట్రాక్టర్ 4 నెలల కింద ట్రాక్టర్ పోయినుండే. ట్రాక్టర్ పోయింది మార్చిలా మాకు దొరకబట్టి పోలీసు వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పోయింది కూడా నాకు తెలియక వాళ్ళు రాత్రిలా ఫోన్ చేసి ఆపరేషన్ కౌశల్ చేయంగా దొరికిందట. నాకు మబ్బున్నే ఫోన్ చేసిండ్రు. ఫోన్ చేస్తే సార్ మాది బాయికాడు ఉండే అని నేనంటే లేదు పోయి చూడిపోమ్మని చెప్పిండ్రు. చెప్తే పోయి చూసే వరకల్లా అక్కడ లేదు ట్రాక్టర్ లేకపోయే వరకల్లా లేదు సార్ అని చెప్తే ఉన్నది రమ్మని పోలీస్ స్టేషన్ రమ్మని చెప్పిండ్రు. పోయినా నాకు వాళ్ళు దొరకబట్టి చిన్నదానికి చాలా మంచిది అయింది నాకు. ఎందుకంటే లేకపోతే నేను మొన్న కామారెడ్డి నుంచి ఇటు వస్తున్నా, కామారెడ్డి నుంచి వస్తున్నా రాంగా మందు తాగుతున్నారని పుల్లలు పెట్టి చెక్ చేస్తారు. రాత్రిపూట చెక్ చేస్తారు మందు తాగుతున్నారని. ఎందుకంటే మీరు మందు తాగుతారేమని చెక్ చేస్తే ఎంతన్నా నయమైంది. వాళ్ళు చెక్ చేసిన దానికి వాళ్ళన్నా పిల్లలు కాని వాళ్ళన్నా తోవపుంటి రాంగా లగంచి రాకుండా, ఎందుకంటే మందు తాగి రాకుండా జర భయానికి ఎంతన్నా మంచిది, తాగుకుంటేనే మంచిది. పోలీసులు మంచి పని చేస్తారు, యాక్సిడెంట్లు తగ్గుతాయి జర. నా పేరు బందెల శ్రీకాంత్, లింగంపల్లి విలేజ్, లింగంపేట మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో నాకు అమ్మ డిజిటల్ ఫ్లెక్స్ ప్రింటర్స్ షాప్ ఉంది. ఈ బిజినెస్ పర్పస్ లో నేను లేట్ నైట్ లో కూడా బాన్స్వాడ, ఎల్లారెడ్డి, కామారెడ్డి అట్లా తిరిగేవాడిని. ఈ బాన్స్వాడ నుంచి నేను లేట్ నైట్ లో వస్తుండగా బొగ్గుర్ష దగ్గర కానీ మొండి సరక్ దగ్గర కానీ పోలీసు వాళ్ళు ఆపేవారు. ఏం సార్ ఇట్లా ప్రతి దగ్గర ఆపుతున్నారు ఏంది అనేసి అడిగితే ఆపరేషన్ కౌచ్ లో భాగంగా మేము చెకప్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి దగ్గర డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేయడం ఏంటి ప్రతి డైలీ ఇట్లా చేస్తున్నారు అనేసి మేము అనుకునే వాళ్ళం. కానీ ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేయడం వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గినాయి. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తాగి బండి నడపాలంటే కూడా జనాలు భయపడేవాళ్ళు. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ తాగి కొంచెం ముందుకెళ్తే ఖచ్చితంగా పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు, ఏదో ఒక ఫైన్ వేస్తారు, లేకపోతే కేసు అన్న చేసి కోర్టుకు పంపిస్తారనే విధంగా భయంతో కూడా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లు కూడా తగ్గినాయి, రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గినాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే దొంగతనాలు. ఈ ఆపరేషన్ కవచ్ లో భాగంగా దొంగతనాలు, ఒకవేళ ఎక్కడన్నా దొంగతనం చేసి పారిపోయినా కానీ పట్టుకున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ దొంగతనాలు కూడా తగ్గినాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు రీసెంట్ గా గాంధారి మండల్లో వన్యప్రాణులను వేటాడి చంపిన ముఠాను కూడా ఛేదించి పట్టుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ ఆపరేషన్ కవచ్ లో భాగంగా ఇటు ప్రజలే కాకుండా అటు వన్యప్రాణులు కూడా సురక్షితంగా ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ఈ ఆపరేషన్ కవచ్ నిర్వహించిన కామారెడ్డి జిల్లా పోలీసు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.